This is the viscera of heart with pericardium and root of great vessels. Now the anatomical points. The apex is directed downwards, forwards and to the left. The base. Base is directed backward, upward and to the left. Sternocostal surface. It is directed upward and to the forward. Left surface. Left surface is directed backward, upward and to the left. The diaphragmatic surface. Diaphragmatic surface is directed downward and slightly to the backward. Okay. এখন হচ্ছে সবগুলো ডেসক্রিপশন। প্রথম হচ্ছে অ্যাপেক্স। অ্যাপেক্সের ডাইরেকশনটা ডাউনওয়ার্ড, forward and to the left. It is situated in the left fifth intercostal space, just medial to mid-clavicular line, and 7 to 9 centimeter away from mid-sternal line. Okay, so this is all about apex. Acha, formation. The apex is only formed by left ventricle. Okay, now the base. Base is formed by 2/3 of left atrium and 1/3 by right atrium. Okay, the shape of base is almost quadrilateral. It has 4 borders: the above border, the below border, the right border, and the left border. Okay, now the superior border or above border. The above border is marked by bifurcation of pulmonary trunk separated by transverse sinus. The below border is marked by posterior atrioventricular groove, and this groove contains coronary sinus and anastomosis of right and left coronary arteries. Now the left border. The left border is extended from the superior vena cava to inferior vena cava. This is also right border of right atrium and the right border of heart. Okay. Now the left border. The left border is extended from left upper pulmonary vein to left down or the lower pulmonary vein. Okay, so this is the base and its boundaries. Okay, now it's vertebral level. In supine position, when we lie in supine position, the vertebral level is from 5th thoracic vertebra to 8th thoracic vertebra. When we are in standing position, the position is from thoracic 6th to thoracic 9th. Okay, now there are relations of base. The relations of base from base to vertebral level. There are 10 relations. They are oblique sinus, posterior part of fibrous pericardium, right pair of pulmonary vein, right and left principal bronchi, esophagus with nerve plexus, descending thoracic aorta, thoracic duct, azygous and hemiazygous vein, greater and lesser splenic nerve, posterior mediastinal lymph node. Okay, these are the relations from base to vertebral level. Okay, so this is all about base. Okay, now the surfaces. This is sternocostal surface. Oh, this is a sternocostal surface, this is left surface, and this is diaphragmatic surface. They are the borders. From superior vena cava to inferior vena cava, this is right border. From inferior vena cava to apex, this is inferior border. And from this is left auricle, from left auricle to apex, this is left border. Okay. So the sternocostal surface formation. The sternocostal surface is formed by 2/3 of right ventricle and 1/3 by left ventricle. Okay. Now the separation. The sternocostal surface is separated from diaphragmatic surface by inferior border. It is separated from left surface by left border, and it is separated from base by right border. Okay, this is 3 borders and 3 separation parts. Okay, now the features. Okay, in the sternocostal surface, there is anterior interventricular groove. This is anterior interventricular groove. Okay, in anterior interventricular groove, there are arteries and veins. The artery is anterior interventricular artery from left coronary artery. Okay, and the vein is great cardiac vein. আচ্ছা, আর কিছু কি আছে? যে anterior interventricular groove, এটা হচ্ছে inferior borderকে এক জায়গায় মিট করে। এই মিটিং পয়েন্টটা হচ্ছে ইনসুচারিস অ্যাপিসিস কর্ডিস। তেমনইভাবে এখানে হচ্ছে posterior যেটা interventricular groove আছে, এটা হচ্ছে এখানে মিট করে এই জায়গাটা, আবার একই নাম
ইনসুচারিস এপিসিস কর্ডিস। আচ্ছা, তো এখান থেকে যেটা অ্যান্টেরিয়র ইন্টারভেন্ট্রিকুলার ব্রাঞ্চ আছে এটা হচ্ছে লেফট করোনারি আর্টারি, আর পোস্টেরিয়র ক্ষেত্রে যেটা পোস্টেরিয়র ইন্টারভেন্ট্রিকুলার ব্রাঞ্চ আছে এটা হচ্ছে রাইট করোনারি আর্টারি। আচ্ছা, তাহলে এখানে হচ্ছে এগুলি হচ্ছে ফিচার্স, আর হচ্ছে বর্ডার্স, সেপারেশন, ফরমেশন, এগুলি হচ্ছে গেল। এবার হচ্ছে আমরা লেফট সারফেসে আসি। লেফট সারফেসে প্রথমত হচ্ছে এটা সেপারেশন, এটা হচ্ছে বেস থেকে লেফট অ্যান্টেরিয়র অ্যাট্রিওভেন্ট্রিকুলার গ্রোভ থেকে অ্যাট্রিওভেন্ট্রিকুলার গ্রোভ দিয়ে সেপারেটেড। তারপর স্টার্নোকোস্টাল সারফেস থেকে এটা এটা লেফট বর্ডার দিয়ে সেপারেটেড। আর ডায়াফ্রামেটিক সারফেস থেকে এটা একটা ইল ইল একটা সারফেস, যেটা হচ্ছে যে খুব বেশি দেখা যায় না, ঠিক আছে, এটা হচ্ছে একটা ইল বর্ডার, আননেমড বর্ডার, এটা কোনো নাম নেই। আচ্ছা, লেফট সারফেসে যেটা আছে সেটা হচ্ছে লেফট অ্যান্টেরিয়র অ্যাট্রিওভেন্ট্রিকুলার গ্রোভ। তো এই গ্রোভের আমাদের তিনটা কি আছে, একটা আর্টারি আছে, সেটা হচ্ছে সার্কামফ্লেক্স ব্রাঞ্চ অফ লেফট করোনারি আর্টারি, এটা হচ্ছে এদিক থেকে যাই। তারপর আরেকটা হচ্ছে গ্রেট কার্ডিয়াক ভেন, এখানে যেটা ছিল সেটা হচ্ছে এই জায়গায় এসে টার্মিনেশন করবে। আর এই জায়গা থেকে হচ্ছে পেছন দিকে করোনারি সাইনাসটা হচ্ছে স্টার্ট হবে। তাহলে সার্কামফ্লেক্স ব্রাঞ্চ অফ লেফট করোনারি আর্টারি, গ্রেট কার্ডিয়াক ভেনের টার্মিনেশন, আর করোনারি সাইনাসের কমেন্সমেন্ট। আচ্ছা, তাহলে এখন যে লেফট সারফেস আছে, লেফট সারফেসের কয়েকটা রিলেশন আছে। প্রথমত এটা যেহেতু পেরিকার্ডিয়াম দিয়ে আবৃত, তাই এখানে 3 লেয়ার্স অফ পেরিকার্ডিয়াম। সেকেন্ড হচ্ছে লেফট ফ্রেনিক নার্ভ, এটা রিলেশন আছে। তারপর হচ্ছে পেরিকার্ডিয়াকো ফ্রেনিক ভেসেল, এই ভেসেলগুলো বা আর্টারিগুলো হচ্ছে ইন্টারনাল থোরাসিক আর্টারি থেকে আসে। তারপর এটা হচ্ছে মিডিয়াস্টিনাল প্লুরা, আমাদের যে লাং আছে লাংয়ের কাভারিং প্লুরা, আর যেটা মিডিয়াস্টিনামে যেটা থাকে সেটা হচ্ছে মিডিয়াস্টিনাল প্লুরা, এটা হচ্ছে লেফট সারফেসে থাকে। আর কার্ডিয়াক ইমপ্রেশন অফ লেফট লাং, মানে আমাদের লাংয়ের মধ্যে যে এটা থাকার হার্ট থাকার কারণে এটা একটা গর্ত বা একটা গ্রোভে তৈরি হয়, যেটা হচ্ছে কার্ডিয়াক ইমপ্রেশন অফ লেফট লাং। তাহলে এই চারটা হচ্ছে এখানের রিলেশন, ঠিক আছে। আচ্ছা, এবার হচ্ছে আমরা ডায়াফ্রামেটিক সারফেসে আসি। ডায়াফ্রামেটিক সারফেসে প্রথমে হচ্ছে সেপারেশন, এটা একটা ইল বর্ডার দিয়ে হচ্ছে লেফট সারফেস থেকে সেপারেট থাকবে। তারপর ইনফেরিয়র বর্ডার দিয়ে হচ্ছে স্টার্নোকোস্টাল সারফেস থেকে সেপারেটেড থাকবে। অ্যাট্রিওভেন্ট্রিকুলার গ্রোভ দিয়ে হচ্ছে এটা পোস্টেরিয়র অ্যাট্রিওভেন্ট্রিকুলার গ্রোভ দিয়ে এটা বেস থেকে সেপারেটেড থাকবে। আর এখানের ফিচার্স কি, ফিচার্স ফর্মেশন কি, ফর্মেশন হচ্ছে এখানে 2/3 লেফট ভেন্ট্রিকল দিয়ে ফর্মেশন হবে, আর 1/3 হচ্ছে রাইট ভেন্ট্রিকল দিয়ে ফর্মেশন হবে। আচ্ছা, এখানে হচ্ছে একটা গ্রোভ আছে, গ্রোভটা হচ্ছে পোস্টেরিয়র ইন্টারভেন্ট্রিকুলার গ্রোভ। আচ্ছা, এটা যেটা দুইটা অ্যাট্রিয়ামের মাঝখানে যেটা গ্রোভ, এটা হচ্ছে ইন্টার অ্যাট্রিয়াল গ্রোভ। আর অ্যাট্রিয়াম এবং ভেন্ট্রিকুলার মাঝখানে যেটা গ্রোভ এটা হচ্ছে অ্যাট্রিও ভেন্ট্রিকুলার গ্রোভ। এখন এই তিনটা গ্রোভ যে জায়গায় মিলিত হবে এই জায়গাটার নাম হচ্ছে ক্রাক্স অফ হার্ট। তাহলে এখানে আমরা দুইটা পয়েন্ট পাইছিলাম, একটা হচ্ছে ইনসুচারিস এপিসিস কর্ডিস, আর একটা এটা হচ্ছে ক্রাক্স অফ হার্ট। এই দুইটা পয়েন্ট হচ্ছে মোটামুটি দেখাতে বলে টিচাররা, এবং কি কি মিট করছে সেটাও জিজ্ঞেস করে। আচ্ছা, এখন এই যে জায়গা এটা হচ্ছে পোস্টেরিয়র ইন্টারভেন্ট্রিকুলার গ্রোভ, এই জায়গাতে যেটা আর্টারি আছে সেটা হচ্ছে পোস্টেরিয়র ইন্টারভেন্ট্রিকুলার ব্রাঞ্চ অফ রাইট করোনারি আর্টারি। আর একটা ভেইন আছে সেটা হচ্ছে মিডল কার্ডিয়াক ভেইন। তারপর এখানে যেটা অ্যান্টেরিয়র ইন্টারভেন্ট্রিকুলার ব্রাঞ্চ ছিল সেটা অ্যাপিসিস কর্ডিস দিয়ে পিছনে আসে। আর এখানে যেটা পোস্টেরিয়র ইন্টারভেন্ট্রিকুলার ব্রাঞ্চ ছিল সেটাও এই জায়গায় অ্যানাস্টোমোসিস করে। তাহলে এই গ্রুপটা তিনটা কন্টেন্ট, প্রথম হচ্ছে অ্যানাস্টোমোসিস অফ ইন্টারভেন্ট্রিকুলার ব্রাঞ্চেস, তারপর হচ্ছে পোস্টেরিয়র ইন্টারভেন্ট্রিকুলার ব্রাঞ্চ ফ্রম রাইট করোনারি আর্টারি, আর একটা হচ্ছে মিডল কার্ডিয়াক ভেইন। আচ্ছা, এবার হচ্ছে এখানে সাথে কিছু রিলেশন আছে। প্রথমত এখানেও হচ্ছে পেরিকার্ডিয়াম, 3 লেয়ার্স অফ পেরিকার্ডিয়াম। তারপর হচ্ছে সেন্ট্রাল টেন্ডন অফ ডায়াফ্রাম, ডায়াফ্রামের যেটা সেন্ট্রাল টেন্ডন সেটা থাকে। আর হচ্ছে আমাদের যে লিভারের লেফট পোর্শন বা লেফট হাফের মধ্যে একটা কার্ডিয়াক ইমপ্রেশন আছে। আবার যেটা স্টমাক আছে, স্টমাকের যেটা ফান্ডাস যেটা গম্বুজ আকারের একটা অংশ সেখানে হচ্ছে আর একটা কার্ডিয়াক ইমপ্রেশন আছে। তাহলে এই জিনিসগুলো হচ্ছে আমাদের ডায়াফ্রামেটিক সারফেসের রিলেশন। আচ্ছা, এখন আমরা বর্ডারের গুলোতে যাই। রাইট বর্ডারকে অনেক সময় হচ্ছে বলা হয় হচ্ছে রাইট সারফেস। তো এই জায়গায় একটা হচ্ছে ইল ডিফাইন্ড একটা সালকাস থাকে বা গ্রোভ থাকে, যেটার নাম হচ্ছে সালকাস টার্মিনালিস। এটাকে করসপন্ড করে ভিতর দিকে আরেকটা থাকে যেটার নাম হচ্ছে ক্রিস্টা টার্মিনালিস। আচ্ছা, তো এটার সাথে যে রিলেশন সেগুলো হচ্ছে আমাদের যে লেফট সারফেসের রিলেশন ছিল সেগুলো হচ্ছে এখানেই থাকবে। এখানে হচ্ছে প্রথমত 3 লেয়ার্স অফ পেরিকার্ডিয়াম, তারপর এখানে ছিল হচ্ছে লেফট ফ্রেনিক নার্ভ, এখানে হচ্ছে রাইট ফ্রেনিক নার্ভ।
তারপর পেরিকার্ডিয়াকো ফ্রেনিক ভেসেল, তারপর হচ্ছে মিডিয়াস্টিনাল প্লুরা, আর হচ্ছে রাইট লাঙে কার্ডিয়াক ইমপ্রেশন। আচ্ছা, এবার হচ্ছে ইনফেরিয়র বর্ডার। আচ্ছা, স্টার্নোকোস্টাল সার্ফেসে এখানে হচ্ছে রাইট অ্যান্টেরিয়র অ্যাট্রিওভেন্ট্রিকুলার গ্রোভটা থাকে। এখান দিয়ে হচ্ছে এই যে এদিক থেকে বের হয় সেটা হচ্ছে রাইট করোনারি আর্টারি, এটা এদিক দিয়ে কোর্স করে, ঠিক আছে, কোর্স করে পিছন দিকে চলে যায়। তো এই জায়গাটাই হচ্ছে থাকে, এই জায়গাটাই হচ্ছে রাইট করোনারি আর্টারিটা থাকে, আর হচ্ছে ভেন থাকে, ভেনগুলো হচ্ছে অ্যান্টেরিয়র কার্ডিয়াক ভেন। তাহলে আমরা কিছু ভেন পাইছি, এখানে হচ্ছে অ্যান্টেরিয়র কার্ডিয়াক ভেন, এখানে হচ্ছে গ্রেট কার্ডিয়াক ভেন, এখানে হচ্ছে মিডল কার্ডিয়াক ভেন। আচ্ছা, এখন হচ্ছে ইনফিরিয়র বর্ডার। ইনফিরিয়র বর্ডারে এটা হচ্ছে সেপারেট করে কাকে, স্টার্নোকোস্টাল সারফেসকে ডায়াফ্রামেটিক সারফেস থেকে। এখানে একটা আর্টারি থাকে, সেই আর্টারিটা হচ্ছে মার্জিনাল ব্রাঞ্চ অফ রাইট করোনারি আর্টারি। সেমভাবে এখানে যে লেফট বর্ডার আছে, লেফট বর্ডারেও একটা আর্টারি থাকে, সেটা হচ্ছে মার্জিনাল ব্রাঞ্চ অফ লেফট করোনারি আর্টারি। আচ্ছা, তো এই যে এটা এটা হচ্ছে ইনফিরিয়র বর্ডার। আর এই জায়গায় আচ্ছা, ইনফিরিয়র বর্ডারে হচ্ছে এই যে এটা যে গ্রোভ, এটা মিলিত হয়ে হচ্ছে অ্যাপিসিস ইনসুচারিস অ্যাপিসিস কর্ডিসটা ফর্মেশন করে। তো এটাই হচ্ছে এতটুকু। আচ্ছা, এখন হচ্ছে আমরা যেগুলো ভেসেল আছে সেগুলোতে যাচ্ছি। এখানে এই যে সামনে এটা হচ্ছে পালমোনারি ট্রাঙ্ক, এটা হচ্ছে দুইটা বাইফার্কেশন হবে, এটা হচ্ছে রাইট পালমোনারি আর্টারি, এটা হচ্ছে লেফট পালমোনারি আর্টারি। তারপর এটা হচ্ছে সুপিরিয়র ভেনা কাভা, এটা হচ্ছে ইনফিরিয়র ভেনা কাভা। আর এটা হচ্ছে রাইট পেয়ার অফ পালমোনারি ভেইন, এটা হচ্ছে লেফট পেয়ার অফ পালমোনারি ভেইন। আর এটা হলো অ্যাসেন্ডিং অ্যাওর্টা, এই জায়গায় এটা হচ্ছে অ্যাসেন্ডিং অ্যাওর্টা, এই জায়গায় অ্যাসেন্ডিং অ্যাওর্টা। আর এটা হচ্ছে অ্যাসেন্ডিং অ্যাওর্টার সাথে ছিল বাট ছিঁড়ে গেছে, এই জায়গাটা হচ্ছে আর্চ অফ অ্যাওর্টা। আর এটার পিছনের পার্ট এটা হচ্ছে ডিসেন্ডিং অ্যাওর্টা। আচ্ছা, তো আর্চ অফ অ্যাওর্টা তিনটা ব্রাঞ্চ। প্রথম ব্রাঞ্চটা এটা হচ্ছে ব্রাকিওসেফালিক ট্রাঙ্ক, যেটা আবার বাইফার্কেট হবে, একটা হচ্ছে রাইট কমন ক্যারোটিড আর একটা হচ্ছে রাইট সাবক্লাভিয়ান। তারপরে আর্চ অফ অ্যাওর্টার ব্রাঞ্চ হচ্ছে লেফট কমন ক্যারোটিড এবং আরেকটা হচ্ছে লেফট সাবক্লাভিয়ান। আচ্ছা, আহ, এখন হচ্ছে কিছু আবার যে ফর্মেশনগুলো আবার একটু বলতেছি। প্রথমত যেটা রাইট বর্ডার, রাইট বর্ডার শুধুমাত্র রাইট এট্রিয়াম ফর্ম করবে। বেস 2/3 বাই লেফট এট্রিয়াম, 1/3 বাই রাইট এট্রিয়াম। diaphragmatic surface 2/3 by 2/3 by left ventricle, 1/3 by right ventricle. Sternocostal surface 2/3 by right ventricle, 1/3 by left ventricle. Left surface mostly by left ventricle, partly by left atrium and left auricle. Achha, that's it.